Hello student, today we start next lecture of Riemann integral starting with the theorem. If f is a Riemann integrable over closed interval ab and a less than c less than b means કે c ની વેલ્યુ કેવી તો કે a અને b ની વચ્ચેની કંઈક છે, then તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું કે f is a Riemann integrable over closed interval ac and f is a Riemann integrable over closed interval cb and બીજું શું સાબિત કરવાનું તો integration a to b f of x dx is equal to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx. આવું તમારે સાબિત કરવાનું છે. આપ્યું શું છે તમને તો કે f is Riemann integrable આપ્યું છે over closed interval ab and a less than c less than b. આવું તમને આપેલું છે. આટલું રેડી. સાબિત શું કરવાનું તો કે f ને Riemann integrable over closed interval ac સાબિત કરવાનું છે, f is Riemann integrable over closed interval cb સાબિત કરવાનું અને આવું તમારે બતાવવાનું છે. જોઈએ આપણે પ્રૂફ. ઓકે, લેટ f is a Riemann integrable over closed interval ab તમને આપેલું છે. then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that તો કે upf minus lpf less than epsilon થતું હશે કેમ કે f is a Riemann integrable over closed interval ab હોય means કે upf minus lpf less than epsilon. equation number 1, let p is equal to x0 x1 x2 up to xn where x0 is equal to a and xn is equal to b is a partition of closed interval ab. p શું છે તો કે partition of closed interval ab છે. let તો કે xi is does not equal to c wherever I is equal to તો કે કોઈ એક c એલિમેન્ટ લઉં જે xi બરાબર નથી, જે i કેવી છે બધા i ક્યાં છે તો કે every i is equal to 0 1 2 up to n મીન્સ કે તમારા જે પાર્ટીશન p ની અંદરના એલિમેન્ટ છે x0 x1 x2 up to xn એના કોઈ પણ બરાબર c છે નહીં. રેડી. બટ આપણે આપેલું શું છે વિથ કે c કેવો તો કે a અને b ની વચ્ચે જ કોક આવેલો એલિમેન્ટ છે તો કે assume that કે p star is equal to p union c મીન્સ કે c કેવો હશે તો કે આની વચ્ચે કોક એકાદો એલિમેન્ટ એક્સ્ટ્રા હશે x0 x1 x2 up to xn ની વચ્ચેનો કોક એલિમેન્ટ છે. રેડી. c is equal to assume that તો કે p star is equal to p union c. નેક્સ્ટ તો કે આના ઉપર આવું લખી શકો તો કે p is a subset of p star કેમ તો કે p star ની અંદર p કરતા એક એલિમેન્ટ વધારે છે. કયો? c એલિમેન્ટ એક્સ્ટ્રા છે. p ના તો બધા એલિમેન્ટ છે સાથે એક c એલિમેન્ટ એક્સ્ટ્રા છે મીન્સ કે p is a subset of p star મીન્સ કે p star ને હું શું કહી શકું તો કે રિફાઇનમેન્ટ ઓફ p અથવા તો બીજું શું કહીએ કે તો કે p star is a finite partition of p. p subset of p star આપ્યું મીન્સ કે આના બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે આપણે થિયરમ સાબિત કરેલો છે કે lpf less than or equal to lp star f less than or equal to up star f less than or equal to upf. આવું તમે લખી શકો. રેડી. નેક્સ્ટ તો કે આના ઉપરથી આવું પણ બનાવી શકું તો કે up star f minus lp star f is less than or equal to upf minus lpf થાય કેમ કે up star f is a less than or equal to upf છે તો આમાંથી હું lpf બાદ કરું આમાંથી lp star f બાદ કરું આમાંથી lpf બાદ કરું તો પણ શું થશે તો કે up star f minus lp star f is less than or equal to જશે upf minus lpf. રેડી. નેક્સ્ટ તો કે upf minus lpf less than તો શું થાય એપ્સિલોન કેમ કે આપણે લખેલું છે કે f is a Riemann integrable over closed interval ab then તો કે upf minus lpf less than epsilon થાય. રેડી. મીન્સ કે આની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો લેસ ધેન એપ્સિલોન મીન્સ કે આના બરાબર પણ શું થતું હશે તો કે લેસ ધેન એપ્સિલોન થાય મીન્સ કે up star f minus lp star f is less than epsilon. equation number 2, let p1 is a partition of closed interval ac. હવે શું લેવું કે p1 ને એક પાર્ટીશન લેવું કેનો તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ac નો. રેડી. આપણે પાર્ટીશન p star લીધું. p star પાર્ટીશન કેવું હોય તો કે is p union c. રેડી. મીન્સ કે p star પાર્ટીશન કેવું હોય તો કે p star is equal to p union c મીન્સ કે જે આ p તો તમને પાર્ટીશન આપ્યો એમાં એક્સ્ટ્રા એલિમેન્ટ c છે. નેક્સ્ટ હવે હું શું કરું તો કે let p1 is a partition of closed interval a to c. હવે આપણું પાર્ટીશન ચાલુ ક્યાં થાય a થી ચાલુ થાય એમાં x0 is equal to a અને xn is equal to b છે. રેડી. હવે એમાંથી હું બીજા બે પાર્ટીશન લઉં કે let p1 is equal to partition of closed interval a to c મીન્સ કે closed interval a અને c માટે એક પાર્ટીશન લઉં કયો p1 and p2 is a partition of closed interval c to b કેમ કે આપણે સાબિત શું કરવાનું f is a Riemann integrable over closed interval ac અને f is a Riemann integrable over closed interval cb. આવું તમારે સાબિત કરવાનું છે મીન્સ કે એના માટે મેં પાર્ટીશન લઈ લીધા બે. રેડી. p1 is a partition of closed interval ac and p2 is a partition of closed interval cb. રેડી. since p1 and p2 are subset of p star. રેડી. કેમ કે p star ના સબસેટ થશે. p star એટલે આખો તમારો પાર્ટીશન આપેલો છે જેમાં c પણ અંદર ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ થયેલો છે તો કે p1 and p2 are subset of p star મીન્સ કે p star is equal to કામ કરી શકો કે p1 union p2 મીન્સ કે p1 union p2 બે પાર્ટીશન યુનિયન કરો તમને શું મળે p star મળે કેમ કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ a to c અને ક્લોઝ ઇન્ટરવલ c to b. રેડી. મીન્સ કે p star કરો p star is equal શું આવે p1 union p2.
નેક્સ્ટ તો કે યુપી સ્ટાર એફ ફાઇન્ડ કરવું તો બરાબર શું આવે તો કે UP1F પ્લસ UP2F બરાબર તમને શું મળે યુપી સ્ટાર એફ મળે. ઇક્વેશન નંબર 3 દઈ દો તો કે LP સ્ટાર એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે LP1F પ્લસ LP2F ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 4 મીન્સ કે તમે P1 પાર્ટીશન માટે LP1F ફાઇન્ડ કરો, P2 પાર્ટીશન માટે LP2F ફાઇન્ડ કરો અને બંનેનો સમ કરો તો કેના બરાબર હોય તો કે LP સ્ટાર F બરાબર હોય અને ઇક્વેશન નંબર 4 રેડી. સેમ ટુ સેમ UPF માટે પણ. નાઉ ઇક્વેશન 3 - 4 મીન્સ કે જે ઇક્વેશન 3 અને 4 છે એમાં શું કરવું તો કે ઇક્વેશન 3 - 4 મીન્સ કે UP સ્ટાર F માઇનસ LP સ્ટાર F ઇઝ ઇક્વલ શું આવી જાય તો કે UP1F પ્લસ UP2F માઇનસ LP1F માઇનસ LP2F થશે. રેડી મીન્સ કે આને બરાબર આમ પણ લખી શકો તો કે આને રાઈટ હેન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર લખું કે UP1F માઇનસ તો કે UP1F માઇનસ LP1F પ્લસ UP2F માઇનસ LP2F આ રીતે લખ્યું. રેડી આ છે એને હરખી રીતે ગોઠવીને લખ્યું ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો શું હોય તો કે UP સ્ટાર F માઇનસ LP સ્ટાર F છે. હવે UP સ્ટાર F માઇનસ LP સ્ટાર F બરાબર તો શું હોય તો કે લેસ ધેન એપ્સિલોન, કેમ કે આપણે સાબિત કરેલું છે કે UP સ્ટાર F માઇનસ LP સ્ટાર F ઇઝ લેસ ધેન એપ્સિલોન. મીન્સ કે આના બરાબર તમે શું લખી શકશો તો કે UP1F માઇનસ LP1F પ્લસ UP2F માઇનસ LP2F ઇઝ ઇક્વલ ટુ UP સ્ટાર F માઇનસ LP સ્ટાર F છે અને એ કેવું હોય તો કે ઇઝ લેસ ધેન એપ્સિલોન. મીન્સ કે આ આખું પણ શું થશે લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે. રેડી મીન્સ કે UP1F minus LP1F plus UP2F minus LP2F is also less than epsilon. Next હવે તો કે આખું એપ્સિલોન કરતા નાનું છે મીન્સ કે આમ પણ લખી શકો ને કે UP1F minus LP1F મીન્સ કે આગળનો એક ભાગ લીધો એ પણ શું હશે તો કે એપ્સિલોન કરતા તો કંઈક નાનું હશે અને પાછળનો ભાગ જે લ્યો કે UP2F plus minus LP2F એ પણ શું હશે એપ્સિલોન કરતા નાનું હશે. મીન્સ કે UP1F minus LP1F is less than epsilon. મીન્સ કે આ કન્ડિશન ઉપર તમે શું કહી શકો જો આવું સાબિત થઈ જતું મીન્સ કે આમ કહી શકો ને કે F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ A to C, કેમ કે P1 પાર્ટીશન કેનો હોય તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AC નો છે. રેડી મીન્સ કે આના બરાબર શું કહી શકો F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AC, કેમ કે UP1F minus LP1F શું હોય તો કે લેસ ધેન એપ્સિલોન છે. સેમ ટુ સેમ UP2F minus LP2F is less than epsilon મીન્સ કે આના ઉપર શું કહી શકો F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ CB. રેડી હવે તમને તો કે F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AC આપેલું મીન્સ કે એના ઉપર તમે શું લખી શકો તો કે ઇન્ટિગ્રેશન A to C f of x dx is equal to lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral આવું લખી શકો મીન્સ કે ઇન્ટિગ્રેશન A to C lower Riemann integral નીચે બાર થશે f of x dx is equal to integration A to C upper Riemann integral મીન્સ કે ઉપર બાર થશે f of x dx. રેડી કેના માટે તો કે F is Riemann integrable over closed interval AC હોય તો મીન્સ કે આમ લખી શકો Riemann integral is equal to lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral. રેડી નેક્સ્ટ તો કે બીજું તમને શું આપ્યું F is a Riemann integrable over closed interval CB મીન્સ કે એના પર આમ લખી શકો તો કે Riemann integration C to B f of x dx is equal to integration C bar to B f of x dx in the lower Riemann integral is equal to integration C to B bar f of x dx is the upper Riemann integral means કે Riemann integral is equal to lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral તમે લખી શકો. રેડી આ C to B માટે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ A to C માટે હતું. રેડી કેમ કે F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AC પણ સાબિત થઈ ગયું, F is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ CB પણ સાબિત થઈ ગયું. રેડી નાઉ તો કે UP સ્ટાર F બરાબર તો શું લીધું તો કે ઇક્વેશન નંબર કયું હે આપણે તો કે ઇક્વેશન નંબર 3 કે UP સ્ટાર F ઇઝ ઇક્વલ ટુ UP1F પ્લસ UP2F છે. તો કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 3 ઉપર તમે આમ લખી શકો કે UP સ્ટાર F ઇઝ ઇક્વલ ટુ UP1F પ્લસ UP2F આવું લખી શકો. રેડી નેક્સ્ટ હું GLB લગાડું બધાને તો કે GLB ઓફ UP સ્ટાર F ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે GLB ઓફ UP1F પ્લસ GLB ઓફ UP2F. હવે GLB ઓફ UP સ્ટાર F બરાબર તમે શું લખી શકો P સ્ટાર ઇઝ એ પાર્ટીશન ઓફ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ A to C નો છે ને. રેડી મીન્સ કે GLB ઓફ UP સ્ટાર F તમારે GLB ફાઇન્ડ કરવાનું કે ના તો કે UP સ્ટાર F ના જેટલા તમને પાર્ટીશન મળતા એને GLB હું ફાઇન્ડ કરું તો એના બરાબર તમને શું મળે તો કે અપર Riemann integral of f of x dx મીન્સ કે કેના તો કે A to B, કેમ કે P સ્ટાર ઇઝ કેનો પાર્ટીશન હે તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ A to B નો હે. રેડી મીન્સ કે ઇન્ટિગ્રેશન A to B બાર f of x dx. રેડી કેમ કે અપર Riemann integral આવશે મીન્સ કે ઉપર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ શેનું હે તો કે P1 ની જે પાર્ટીશન કેનો હોય તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AC નો મીન્સ કે શું આવશે અપર Riemann integral ઇન્ટિગ્રેશન A to C બાર f of x dx થશે પ્લસ GLB of UP2F બરાબર શું આવશે તો કે ઇન્ટિગ્રેશન C to B બાર f of x dx, કેમ કે આ ક્યાં P2 પાર્ટીશન ક્યાં ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ઉપરનો હે તો કે P2 is a partition of closed interval C to B. રેડી મીન્સ કે આના બરાબર આવું આવી જાય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન F is an Riemann integrable over closed interval AB છે મીન્સ કે એના માટે અપર Riemann integral lower Riemann integral બધું શું હોય બરાબર જ હોય. મીન્સ કે આના બરાબર આમ લખી શકો કે integration A to B f of x dx. હવે આપણે બીજું પણ સાબિત કર્યું F is a Riemann integrable over closed interval AC મીન્સ કે આના બરાબર આવું લખી શકો તો integration A to C f of x dx પ્લસ ઓલસો સાબિત કર્યું F is a Riemann integrable over closed interval CB મીન્સ કે આના બરાબર તમે આમ લખી શકો C to B f of x dx મીન્સ કે integration C to B f of x dx. જો આજે આપણે સાબિત કરવાનું હતું
કે integration a to b f of x dx is equal to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx આવું સાબિત કરવાનું હતું. અને બીજું શું સાબિત કરવાનું હતું તો કે f is a Riemann integrable over closed interval ac અને f is a Riemann integrable over closed interval cb આવું સાબિત કરવાનું હતું. થઈ ગયું? રેડી? નેક્સ્ટ થિયરમ કે if f is a bounded function and f is a Riemann integrable over closed interval ab, then તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું તો કે mod of f is a Riemann integrable over closed interval ab and mod of integration a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod of f into x dx તમારે સાબિત કરવાનું છે. મીન્સ કે તમને f is a bounded function આપેલું છે અને f is a Riemann integrable over closed interval ab આપેલું, તો તમારે સાબિત શું કરવાનું તો કે mod of f is a also Riemann integrable over closed interval ab સાબિત કરવાનું અને mod of integration a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod of f x dx આવું સાબિત કરવાનું છે. રેડી? મીન્સ કે f તમારું બાઉન્ડેડ ફંક્શન છે, f is a Riemann integrable over closed interval ab છે, તો સાબિત શું કરવાનું એક આ સાબિત કરવાનું અને બીજું આવું તમારે દર્શાવવાનું છે. જોઈએ પ્રૂફ તો કે લેટ f is a bounded function on closed interval ab, તમારો f કેવો તો કે બાઉન્ડેડ ફંક્શન on closed interval ab આપ્યો. મીન્સ કે then there exists શું capital M belongs to natural number, મીન્સ કે પોઝિટિવ નંબર હશે capital M. રેડી? such that mod of f of x કેવું છે તો કે less than or equal to m. રેડી? મીન્સ કે f તમારું કેમ બાઉન્ડેડ ફંક્શન છે, મીન્સ કે તમે આવું લખી શકો. રેડી? and every x belongs to શું હશે તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab. જો f તમારો બાઉન્ડેડ ફંક્શન હોય ને mod of f of x is less than or equal to capital M લખતે, મીન્સ કે આને બરાબર આવું પણ લખી શકો કે આને બરાબર આવું પણ લખી શકો કે mod of f of x બરાબર શું લખી શકો mod of f into x is also less than or equal to m. and કે ની સોરી m આવશે capital M, મીન્સ કે implies that mod of f into x is less than or equal to m where every x belongs to closed interval ab. જો એવું હોય તો શું કહી શકો therefore mod of x જે ફંક્શન છે is also bounded on closed interval ab. રેડી? અને capital M. ઓકે? therefore means કે mod of f is also bounded on closed interval ab થઈ ગયું. here આપણે આપેલું શું છે તો કે f is a Riemann integrable over closed interval ab for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 and p is a partition such that કે upf minus lpf શું આવે તો કે less than epsilon આવે. ઇક્વેશન નંબર 1 કેમ તો કે f is a Riemann integrable over closed interval ab છે. રેડી? મીન્સ કે આને બરાબર તમે આવું લખી શકો upf minus lpf less than epsilon, ઇક્વેશન નંબર 1. નેક્સ્ટ ટુ તો કે let capital mi is a lub of f of x in ith sub interval, small mi is a glb of f of x in ith sub interval, capital mi dash is a lub of mod of f in ith sub interval. રેડી? મીન્સ કે mod of f x ફંક્શન જે તમને આપ્યું એનો ith sub interval તમારું શું હશે capital mi dash is શું તો કે lub of mod of f x in ફંક્શન જે તમને આપ્યું એની ith sub interval નો lub હશે. રેડી? અને સ્મોલ mi dash શું હશે તો કે glb of mod of fx in the ith sub interval. રેડી? ખબર પડી ગઈ? કેપિટલ mi સ્મોલ mi કેપિટલ mi dash અને સ્મોલ mi dash. રેડી? નેક્સ્ટ તો કે ફોર હું ટુ એલિમેન્ટ લઉં કે x1 x2 belongs to તો કે ith sub interval, મીન્સ કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ xi - 1 to xi. નેક્સ્ટ તો કે મોડ લઉં કે મોડ ની અંદર શું લખવું તો કે mod of f x2 minus mod of f x1 is equal to તો આના બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે મોડ ની અંદર mod of f of x2 minus mod of f of x1. રેડી? હવે આના બરાબર તો કે તમને કોઈ આપ્યું હોય કે mod of a minus mod of b આપ્યું then છૂટું પાડ શું લખી શકો તો કે less than or equal to mod of a minus b, મીન્સ કે આના બરાબર શું લખી શકો તો કે less than or equal to mod of f of x2 minus f of x1. રેડી? ઓલસો કે mod of f of x2 minus f of x1 હવે જોવો જોઈએ આ શું છે capital mi lub of f of x, small mi glb of f of x. રેડી? મીન્સ કે f of x2 minus f of x1 હોય મીન્સ કે આના બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે capital mi minus small mi. રેડી? less than or equal to capital mi minus small mi, મીન્સ કે આ બધું રીયો કેવી છે તો કે less than or equal to capital mi minus small mi. કેમ કે આના બરાબર શું લખી શકો capital mi minus small mi f of x2 બરાબર capital mi minus f of x1 બરાબર small mi. રેડી? મીન્સ કે આના બરાબર શું લખી શકો capital mi minus small mi. આના બરાબર તમે શું લખી શકો લખતા હોય તો કે mod of f માટેનું શું છે તો કે lub mi dash અને glb small mi dash. રેડી? મીન્સ કે આના બરાબર તમે શું લખી શકો therefore capital mi dash minus small mi dash is less than or equal to capital mi minus small mi થશે. નેક્સ્ટ શું આપું તો કે હું લગાડું summation I tends to 1 to n આપી દઉં અને delta i બધાને મલ્ટીપ્લાય કરી દો કે summation I tends to 1 to n capital mi dash into delta i minus summation I tends to 1 to n small mi dash into delta i less than or equal to summation I tends to 1 to n capital mi into delta i minus summation I tends to 1 to n small mi into delta i. નેક્સ્ટ તો કે આના બરાબર કેનો upf મળતો હશે તો કે up mod f minus lp mod f મળતું હશે. રેડી? less than or equal to આના બરાબર તો કે upf minus આના બરાબર upf આના બરાબર તો કે minus lpf. રેડી? હવે upf minus lpf આપણે જાણીએ શું આવે તો કે less than epsilon, કેમ કે આપણે ઉપર લખેલું છે કે f is a Riemann integrable over closed interval ab then upf minus lpf is less than epsilon, મીન્સ કે
UP mod f minus LP mod f પણ ઓલસો શું હોય તો કે લેસ ધેન એપ્સિલોન થતું હોય. મીન્સ કે તમે શું કહી શકો mod f રહ્યો ઇઝ એ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ ઓવર ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AB. રેડી? નાવ તો કે આ એક સાબિત થઈ ગયું. આપણે એક આ સાબિત કરવાનું હતું કે mod of f is a riemann integrable over closed interval AB, અને બીજું સાબિત શું કરવાનું હતું તો કે mod of integration a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod of f x dx. આવું તમારે સાબિત કરવાનું છે. રેડી? તો કે નાવ હવે હું જોઉં કે f of x રહ્યું ફંક્શન is less than or equal to mod of f of x થશે. રેડી? f of x is less than or equal to mod of f of x, અને આ બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે mod of f into x where every x belongs to closed interval AB. રેડી? નેક્સ્ટ તો કે આના બરાબર આ લખી શકતા મીન્સ કે આમ લખી શકો ને therefore f of x is less than or equal to mod of f into x. નેક્સ્ટ તો કે હું ઇન્ટિગ્રેશન a to b f of x હું ઇન્ટિગ્રેશન a to b લગાડું તો ને તો કે બંને બાજુ તો કે ઇન્ટિગ્રેશન therefore integration a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod f of x dx. રેડી? ઇક્વેશન નંબર 2 આને આપી દો. નેક્સ્ટ તો કે નાવ માઇનસ f of x ફંક્શન હોય તો કે ઓલ્સો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ mod of f of x. રેડી? હવે mod of f of x બરાબર શું લખીએ કે mod of f into x where every x belongs to closed interval AB. મીન્સ કે minus f of x is less than or equal to mod of f into x. ઇન્ટિગ્રેશન લગાડો તો કે માઇનસ હું બહાર રાખું. ઇન્ટિગ્રેશન a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod of f x dx. ઇન્ટિગ્રેશન ઇક્વેશન નંબર 3. ઇક્વેશન નંબર 2 આપ્યું, ઇક્વેશન નંબર 3 આપ્યું. ફ્રોમ ઇક્વેશન 2 and 3 તમે શું લખી શકો ઇક્વેશન 2 and 3 ઉપરથી તો કે mod of integration a to b f of x dx is less than or equal to integration a to b mod of f into x dx. રેડી?